Problem number 7 on page number 82. Problem number 7 on page number 82. Problem number 7 on page number 82. So here in this problem, they have given you receipt payment account, and in receipt payment account, payment side indicates what is payment made for. Payment is made for expenses. Payment is made for expenses. Payment is made for expenses, or we purchase asset. For that purpose, we are making payments. Salary we are paying, that is expense. Printing stationery we are paying, that is expense. Commission we are paying, that is again expense. Rent is also an expenditure, and electric charge is also expenditure. पेमेंट साइडला या ठिकाणी आपण पैसे का देतो, तर या ठिकाणी पगार द्यायचा म्हणून देत आहे, प्रिंटिंग स्टेशनरीचा खर्च आहे, आणि या ठिकाणी कमिशन दिलेत एक्सपेन्सेस आहे, भाडं दिलंय तो खर्च आहे, लाईट बिल पे केले ते पण एक्सपेन्स आहे. पण या ठिकाणी जेव्हा तुम्ही फर्निचरसाठी पेमेंट करताय, म्हणजे या ठिकाणी तुम्ही ऍसेट परचेस करत आहात, आणि जो क्लोजिंग बॅलन्स आहे ते पण काय तुमची ऍसेट आहे. सो रिसिट पेमेंट अकाउंटला या ठिकाणी सॅलरीज, या ठिकाणी एक्सपेन्सेस, प्रिंटिंग स्टेशनरी एक्सपेन्सेस, कमिशन एक्सपेन्सेस, रेंट एक्सपेन्सेस, लाईट बिल एक्सपेन्सेस, फर्निचर विकत घेतले ऍसेट आहे, आणि बॅलन्स जो क्लोजिंग आहे कॅशचा हा 1000 हे तुमचे ऍसेट आहे. तर तुमच्याकडे खर्च काय आहे, सॅलरी, प्रिंटिंग स्टेशनरी, कमिशन. सॅलरी, प्रिंटिंग स्टेशनरी, कमिशन. सो यू फोकस ऑन दिस सोल्युशन हियर. Salaries expenditure side. Salaries on debit side is expenditure. Here on the debit side, your first expense is salaries, then printing and stationery, then commission, and rent is there, but there is adjustment on rent. If you see here on adjustment number 1, there is outstanding rent, so rent will go inner column. या ठिकाणी rent कुठे जाणार, inner column मध्ये 2000 rupees. Light bill हा खर्च आहे. Then in the payment side, what we've seen is here furniture is 8000 and closing balance is 1000 cash. Furniture and cash ही नवीन balance sheet च्या asset side ला जाईल. Furniture and cash. So here furniture inner column 8000 rupees and cash 1000 rupees. So this is receipt payment account payment side. Now we'll focus on receipt side. So on receipt side we have money opening balance 3000, which we'll not consider. Then we have subscription, that is our income. सबस्क्रिप्शन मिळालेलं आहे म्हणजे आपला इन्कम झालेला आहे. डोनेशन्स ब्रॅकेट मध्ये रेव्हेन्यू म्हणलं की तो 100% तुमचा इन्कम आहे. एंट्रन्स फीज वर ऍडजस्टमेंट नंबर 4 आहे, त्याच्यामध्ये हाफ इन्कम आहे, हाफ कॅपिटल आहे. इंटरेस्ट मिळाले, व्याज मिळाले, हा तुमचा इन्कम आहे. सो 3 गोष्टी आहेत, सबस्क्रिप्शन, डोनेशन्स, एंट्रन्स फीज आणि इंटरेस्ट. सो या ठिकाणी 4 तुमचे इन्कम आहेत, सबस्क्रिप्शन, डोनेशन, एंट्रन्स आणि interest. So here income side by subscriptions, adjustment आहे म्हणून इनर कॉलम मध्ये, डोनेशन्स आहे, एंट्रन्स फी आहे आणि व्याज आहे. एंट्रन्स फी ला ऍडजस्टमेंट नंबर 4 आहे म्हणून इनर कॉलम मध्ये 4000. सबस्क्रिप्शनला पण ऍडजस्टमेंट आहे म्हणून इनर कॉलम मध्ये 5000. नाउ लेट्स गो टू द ऍडजस्टमेंट. फर्स्ट ऍडजस्टमेंट इज आउटस्टँडिंग रेंट इज 200. आउटस्टँडिंग रेंट इज 200. मी इथं रेंट मध्ये ऍड केलंय, ऍडजस्टमेंट नंबर 1 रेंट मध्ये ऍड केले 2000 प्लस 200 इज 2200 ऑन द आउटर कॉलम. एक्सपेंडिचर साइड रेंटला आउटस्टँडिंग रेंट ऍड केलंय 200, सो युअर टोटल एक्सपेंडिचर फॉर रेंट इज 2200. Now this amount is outstanding means payable, so it is a liability. So in the balance sheet liability side, if you focus here, you will find outstanding rent 200 rupees. Outstanding rent 200 rupees. So that is your first adjustment. Your second adjustment is on subscriptions. So what is the adjustment of subscription? Subscription includes 1000 as advance. That is you have to deduct because that is next year. So you have to deduct that advance subscription from your main income. So minus 5000 minus 1000 is 4000 rupees. या सबस्क्रिप्शन मध्ये तुम्ही ऍडव्हान्स सबस्क्रिप्शन घेतलेलं आहे, जे आपलं इन्कम नाहीये, ते आपलं एक प्रकारची लायबिलिटी आहे. पुढच्या वर्षी पैसे आपण आता घेतले म्हणून आलेल्या 5000 बद्दल ऍडव्हान्स सबस्क्रिप्शन आपण 5000 मायनस केले, इनर साइडला किती 4000.
आणि चालू वर्षाचे किती येणं बाकी आहे, करंट इयर आउटस्टँडिंग किती आहे 500, करंट इयरचं आउटस्टँडिंग आपण ऍड करतो या ठिकाणी 500. सो टोटल इन्कम सबस्क्रिप्शन इज 4500. सो आउटस्टँडिंग सबस्क्रिप्शन पैसे येणार आहेत 500 रुपये, म्हणजे ऍसेट साईडला जाईल. सो बॅलन्स शीटच्या ऍसेट साईडला 500 रुपये आणि ऍडव्हान्स सबस्क्रिप्शन घेतले पुढचे ते काय तुमची लायबिलिटी आहे. सो बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साईडला advance subscription 1000 rupees, advance subscription 1000 rupees, and outstanding subscription 500 rupees. So this is the entry for that adjustment. So we are finished with the second adjustment. Now let's focus on third adjustment. What is third adjustment? Depreciate furniture by 8%. Depreciate furniture by 8%. So we have purchased a furniture of 8,000. So 8,000 rupees your furniture you purchased. So 8% is 8 upon 100. So this 20 gone, 20 gone, 8 8 is 64 and 1 0. 640 is the depreciation amount. Depreciation amount will go to debit side of income expenditure. Debit side to depreciation on furniture, that is 640 rupees. Direct outer column rupees, it is expenditure. So depreciation will always be deducted from your asset. या ठिकाणी डेप्रिशिएशनची रक्कम किती 640 रुपये कशावर ते फर्निचरवर आहे. मग ही डेप्रिशिएशनची रक्कम तुमच्या बॅलन्स शीटच्या ॲसेट साईडला जे फर्निचर आहे त्यात मायनस होणार आहे. या ठिकाणी फर्निचर इनर कॉलम मध्ये 8000 लेस 8% डेप्रिशिएशन 640 या ठिकाणी मायनस केले तर आउटर कॉलमला 7360 तुमचं काय आहे डेप्रिशिएशनची अमाऊंट आहे. रिपीट करतो मी या ठिकाणी द ऍडजस्टमेंट इज ऑन डेप्रिशिएशन अँड डेप्रिशिएशन इज हाऊ मच 8%. सो डेप्रिशिएशन इज हाऊ मच 8%. थर्ड ऍडजस्टमेंट आपली फर्निचरची व्हॅल्यू किती 8000 त्यावर 8% किती आले 640 रुपीज. सो डेप्रिशिएशन इज अमाउंट वी डिडक्ट फ्रॉम युअर ऍसेट बट देन द सेकंड इफेक्ट गो टू युअर इनकम एक्सपेंडिचर डेबिट साइड दॅट टू डेप्रिशिएशन ऑन फर्निचर 640 is the amount. So this will be deducted from your balance sheet asset side. Furniture you have purchased of 8,000 minus 640. The net amount after depreciation is 7360. This is one. We finished with the adjustment. Now let's go for the fourth adjustment. Fourth adjustment says that 50% entrance fee should be capitalized. Whatever entrance fees we have received, that should be capitalized. या ठिकाणी एंट्रन्स फी तुम्हाला काय सांगितलं कॅपिटलाइज करायला सांगितलेलं आहे. तर काय करायचं या ठिकाणी सो 50% entrance fee is capitalized. 50% entrance fee is capitalized. So whatever entrance fees we have received of 4,000, out of that, my dear students, we have to deduct 50% because we are capitalizing that. So we're going to deduct 2,000 from 4,000 and your net income is 2,000 rupees. या ठिकाणी तुमचं इन्कम किती आहे फक्त 2,000 रुपये कारण त्या प्रवेश फी बदले 50% तुम्ही कॅपिटलाइज करायला सांगितलेलं आहे. म्हणजे याचा सेकंड इफेक्ट काय होणार आहे तर बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साइड मध्ये जे कॅपिटल फंड आहे त्याच्यामध्ये 2,000 रुपये काय होणार आहे ऍड होणार आहेत. सो इन द बॅलन्स शीट कॅपिटल फंड मध्ये या ठिकाणी ऍड सबस्क्रिप्शन 50% किती 2,000 रुपये आपण ऍड करायचे कॅपिटल फंड मध्ये. दिस इज युअर ऍडजस्टमेंट नंबर 4. Now your last adjustment is your opening capital fund is 3,000 rupees. याची एकच ऍडजस्टमेंट होईल. कॅपिटल फंड ओपनिंगला किती आहे 3,000. सो नवीन बॅलन्स शीट लायबिलिटी साइड वी हॅव कॅपिटल फंड हिअर 3,000 रुपीज. 3,000 रुपये इनर कॉलम मध्ये ऍड entrance fees. Now we have finished all the adjustment. So as per rules, we have to first close the income expenditure account. In income expenditure account, your credit side is heavier. 4,500, 5,000, 2,000, 1,000. Total is 12,500. हीच टोटल आपण काय करतो या ठिकाणी मग डेबिटला कॉपी करतो 12,500. या 12,500 मधनं हे सर्व एक्सपेन्सेस या ठिकाणी मायनस केले तर या ठिकाणी प्रॉफिट आलेला आहे 2,660. इथं प्रॉफिट नाही तर सरप्लस म्हणतात. काय म्हणतात सरप्लस. सरप्लस कधी येतो व्हेन युअर इन्कम is more than expenditure, then it is surplus. तर आपला इन्कम 12,500 आहे, खर्च कमी आहे. तर खर्च किती आहे या ठिकाणी सो खर्चाची जर आपण या ठिकाणी टोटल केली तर खर्चाची टोटल आहे 12,500 मायनस आपला एक्सपेंडिचर हा आहे 9840. आपला एक्सपेंडिचर आहे 9840. 9840 काय आहे तर हे सगळे जे आयटम आहेत 4,000, 1,000, 500, 2,200, 1,500, 640 याची टोटल आली आहे 9,840. म्हणजे इन्कम मोठा आहे. जेव्हा इन्कम खर्चापेक्षा मोठा असतो तर त्याला सरप्लस म्हणतो आपण. टू सरप्लस एक्सेस ऑफ इन्कम ओर एक्सपेंडिचर. इन्कम खर्चापेक्षा जास्ती आहे. किती जास्ती आहे 2,660.
हा सरप्लस तुमच्या खाली बॅलन्स शीट मध्ये कॅपिटल फंड मध्ये ऍड होणार आहे. सो बॅलन्स शीट कॅपिटल फंड मध्ये ऍड सरप्लस 2660. 3 plus 2 5, 5 plus 2 7. So outer column 7660. So this amount total केली 8860. Same this side total 8860. So this is how the problem has tallied for page number 82. हा प्रॉब्लेम नंबर 7 होता. याच्यामध्ये जुनी बॅलन्स शीट दिलेली नाहीये, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट दिलेला आहे. तर या ठिकाणी लक्षात घ्या, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट मध्ये पेमेंट आपण का करतो, खर्च आहे किंवा एक्सपेन्स आहे. जो खर्च आहे तर काय खर्च आहे, या ठिकाणी पगार दिलाय तो खर्च असतो, प्रिंटिंग स्टेशनरी खर्च असतो, कमिशन दिला हा खर्च आहे, भाडं भरलंय खर्च आहे, लाईट बिल भरलंय खर्च आहे. पण खाली जे दोन बाकीचे आयटम्स आहेत त्या दोन आयटम मध्ये काय, त्या ठिकाणी फर्निचरला पैसे दिले जातात. कशा दिले, फर्निचरला. फर्निचर हे खर्च आहे का, नाही, ते ऍसेट आहे. या ठिकाणी क्लोजिंग बॅलन्स जो आहे रिसिप्ट पेमेंट अकाउंटला हा 1000 रुपये काय आहे तुमची या ठिकाणी ऍसेट आहे, कारण हा कॅश बॅलन्स आहे. मग या रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट मध्ये जे येलो मध्ये मी हायलाइट केलेत ते सर्व खर्च आहेत, ज्याला ऍडजस्टमेंट ते इनर कॉलम जातील आणि हे दोन्ही आयटम नवीन बॅलन्स शीटच्या ऍसेट साइडला. ऑन दी अदर साइड इफ यू फोकस देन व्हॉट इज दॅट ऑन द अदर साइड, देन वी फाइंड इन्कम. त्या ठिकाणी ओपनिंग बॅलन्स आपण इग्नोर करतो, सबस्क्रिप्शन हा आपला इन्कम आहे, डोनेशन पण आपला इन्कम आहे, डोनेशन पण आपला इन्कम आहे, एंट्रन्स फी आपला इन्कम आहे, एंट्रन्स फी पण काय आपला इन्कम आहे. एंट्रन्स फी आपला अर्धा इन्कम आहे, अर्धा काय कॅपिटलाइज आहे, व्याज मिळालं हा पण आपला इन्कम आहे. सो इफ यू फोकस ऑन द रिसिप्ट साइड वी हॅव इन्कम्स ओव्हर हिअर. वी हॅव 4 इन्कम, सबस्क्रिप्शन, डोनेशन, एंट्रन्स फीज आणि इंटरेस्ट. काय काय या ठिकाणी आपल्याला 4 इन्कम आहे, सबस्क्रिप्शन आहे, डोनेशन आहे, या ठिकाणी एंट्रन्स फी आणि इंटरेस्ट आहे. सो दिस 4 आयटम्स विल गो टू इन्कम साइड. हे 4 आयटम आपले जातील इन्कम साइडला. सबस्क्रिप्शन्स, donations, entrance fees and interest are the 4 items of your income, so it will go to income side. काय काय या ठिकाणी सबस्क्रिप्शन्स हा एक आयटम आहे, डोनेशन पण तुमचं इन्कम आहे, एंट्रन्स फी तुमचं इन्कम आहे आणि व्याज मिळाला हा तुमचा इन्कम आहे, म्हणून कुठे गेला, हा इन्कम साइडला गेला. जो खर्च कुठे तो तुमच्या डेबिट साइडला, ज्याला ऍडजस्टमेंट तो इनर कॉलम जाईल. Those which having adjustments that will go to inner column, like rent has adjustments, so inner column. This is how we solve problem number 7. Any questions on this, please, students? याच्यावर काही क्वेश्चन्स आहेत का, डाउट्स आहेत का? प्रिया, हो सर. विचार ना, कळलं का हा प्रॉब्लेम? हो सर. नक्की. हो सर. एनी स्टुडंट्स डाउट ऑन दिस? ना सर. समजलंय व्यवस्थित? हो सर, समजले. व्हेरी गुड. मग आता जो मी शिकवलाय तो ताबडतोब तुमच्या पुस्तकामध्ये आहे, तो लगेच या ठिकाणी सोडवायचा प्रयत्न करा. आणि जर तुम्हाला या ठिकाणी काही डाऊट असेल तर तुम्ही मला फोन करू शकता, व्हॉट्सअप करू शकता, कॉल करू शकता. सर मला हे कळत नाहीये, प्लीज मला या ठिकाणी